సకల విద్యలు నేర్చి సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు హేమ గోదానముల్ ఇయ్యవచ్చు గగనమందున్న చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు అష్టాంగ విద్యలను అభ్యసించగవచ్చు చంద్రమండలమైన చేరవచ్చు కానీ దేహేంద్రియములరికట్టి మనసు నిల్పి అంతర్ముఖము చేసి అనవరతము నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువగలరా నిశ్చల సమాన చిత్తులై నిలువగలరా. It is possible to win in the assembly of scholars. It is quite possible to return victoriously from the battlefield. It is quite possible to rule the entire kingdom in the capacity of king. One can offer in charity golden cows, any number. One can even count the number of stars across the sky. One can mention the names of different species present all over the world. One can be a scholar in various texts. One can reach the moon. But it is very difficult to control the mind to remain steady and in the state of equanimity. Is it possible? ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా విద్యార్థినీయులారా, Embodiments of love, boys and girls, students. విద్య యొక్క విశేషమును గుర్తించిన తర్వాతనే విద్యార్థులను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. You can call yourself a student if only you know the significance of education. విద్య అనగా కేవలము గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే విద్య కాదు. Education does not mean mere acquisition of knowledge from books. ఇది బుకిష్ నాలెడ్జ్ అంటారు. This is called bookish knowledge. కానీ ఇందులో అనేక మంది ప్రవీణులుగా ఉంటున్నారు. In this bookish knowledge, many experts are there. ఎంతమందో మేధావులుగా మారినారు. There are many intellectuals too. గొప్ప పండితులుగా రూపొందింప చేశారు. And we have got very high scholars. కానీ ఈ విధమైనటువంటి విద్య చేత ఈ పండితులు కానీ ఈ విద్యావంతులు కానీ ఈ మేధావులు కానీ జగత్తుకు ఏమి పని చేస్తున్నారు? Being a scholar, being an intellectual of eminence, what is that he is doing to the community? సమాజంలో పుట్టి సమాజంలో పెరిగి సమాజం ద్వారా ఇంత విద్యను నేర్చి సమాజంకి ఏమి సేవ చేస్తున్నారు? Having been born in society, having grown in society, having acquired education from the society, what is it that he is doing in turn to the society? సమాజమునకు దీని కృతజ్ఞత తెలుపుకునుకున్నా చదివిన చదువంత ప్రయోజనం ఏమిటి? If one does not express gratitude to the community and society, what for is the education? ఒకానొక సమయం లోపల అరవింద్ చెప్పాడు కలకత్తాలో యూనివర్సిటీలో. At one time Arvind said in Calcutta University, ఓ విద్యార్థులారా, O students, మీరు చదివే దేని నిమిత్తమై చదువుతున్నారు? why do you acquire knowledge? Why do you చదివిన study? చదువు కేవలము స్వార్థ నిమిత్తమై కాదు,
This learning should not be for selfishness, స్వప్రయోజన నిమిత్తం కాదు. nor for self-interest either. సమాజంలో ఈ యొక్క విద్యను మనం అభ్యసించాము, ఆర్జించాము. In fact, you acquired knowledge in this community. ఏ సమాజం నుండి మనం ఈ విద్యను ఆర్జించామో ఆ సమాజమునకు సేవలే చేయకుండా ఈ విద్యను ఎందుకు? In fact, if you don't serve the community and serve society, where from you acquired the knowledge, what for is సమాజమునకు this? సేవ చేయనటువంటి సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరనటువంటి ఈ చదువులో కంటే ఆ బుక్స్ నిప్పులో వేయటం మంచిది. If you do not work for the progress and advancement of the community, better you burn all the books. కానీ ఈనాడు విజ్ఞాన శాస్త్రం విరివిగా పెరిగినది. Today, the knowledge of science is increasing. దాని ద్వారా అనేక విధమైనటువంటి మార్గములను బోధిస్తూ ఉన్నారు విద్యార్థులకు. In fact, various scientific techniques are taught to students. ఈ సైన్స్ యొక్క విజ్ఞానం యొక్క తత్వమును కేవలము ప్రపంచం యొక్క ఉపయోగ నిమిత్తమై చేస్తున్నారా, లేక ఆ విద్యావంతుల యొక్క సత్కీర్తి కోసం చేస్తున్నారా? Is the scientific knowledge imparted for the advancement of the community, society, or to earn the reputation? ఇంత గొప్ప మేధావులుగా మారుతున్నారు, కానీ వారిలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏమిటి? In fact, they are intellectuals as well. What transformation you find in them? దీనినే ఒకానొక సమయంలో చర్చిలు కూడా చెప్పాడు. The same thing is said at one time by Churchill. Man has conquered all, but he has not conquered himself అన్నాడు. Man has conquered all, but he has not conquered himself. ఈనాటి విజ్ఞాన శాస్త్రము తనను తప్ప సర్వమును కూడా ఎరుగుతూ ఉండాలి. The scientific knowledge today will make you know everything in the outer world ఈ except in your చరాచర own self. ప్రపంచమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క సర్వ విషయములు కూడాను మానవుడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Man is making every effort to know everything present in the outside world. ఇది అంతైకుడిని కేవలము భౌతికమైనటువంటి విద్యలు, లౌకికమైన విద్యలు. This is all the physical knowledge, the secular knowledge. ఇన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి తనను తాను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. Having known everything, he is not able to know his own self. ఇది ఏ ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. This is the important factor. తనను తాను తెలుసుకొని ప్రవర్తించేటువంటి యొక్క వ్యక్తి యొక్క సంబంధమే నిజమైన సంబంధము. True relationship is established if only you understand your innate nature. ఏ వ్యక్తిని చూసినా కానీ హూ ఆర్ యూ, హూ ఆర్ యూ, హూ ఆర్ యూ అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు, కానీ హూ ఆమ్ ఐ అనేటువంటి ప్రశ్నకు మాత్రము చోటు ఇవ్వటం లేదు. Whomsoever you meet, you go on questioning who are you, but you don't put a question to yourself, who am I? ఒకటి భౌతికము, రెండవది పారమార్థికము. One is physical, other is spiritual. కనుకనే ఈ భౌతికమైన కూడాను పారమార్థికమైనటువంటిది ఉండినప్పుడే రెండింటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం చేతనే మానవత్వం వికసిస్తుంది. There should be intimate relationship between the physical and spiritual aspects. Then only the interrelationships would blossom. కేవలము భౌతికమైనటువంటిది ఒక విధమైనటువంటి నెగటివ్. The physical knowledge is negative. కానీ తనను తాను తెలుసుకునేటువంటి తత్వము పాజిటివ్. The knowledge of the self is positive. ఈ నెగటివ్ పాజిటివ్ రెండింటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం చేతనే మానవత్వం వికసిస్తుంది, ప్రకటిస్తుంది. The human personality blossoms, shines forth if there is happy blend of the positive and the negative. మానవునిగా మార్చినంత మాత్రం విద్య యొక్క పరిపూర్ణత ఏర్పడదు. In fact, if you become a total man, there does not lie the ఈ fulfillment of విద్య చేత education. మానవుని పరిపూర్ణమైన మానవునిగా రూపొందింప చేయాలి. In fact, education should help you to be a total man. మానవుని దయామయునిగా మార్చాలి. In fact, you should be transformed into compassionate one. ఇట్టి దయామయుడిగా మార్చినటువంటి విద్యలు మనకెందుకు? If you are not compassionate, what for is this education? ఈనాటి విద్యలన్నీ కూడా కేవలం హృదయమును కఠిన రూపంగా మారుస్తుండాలి. The modern education is making you very tough and hard. మానవుని మేధాశక్తిని ఎంత అభివృద్ధిగా గావించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడో ఆ విధంగానే హృదయాన్ని కూడా విశాలం చేయడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Just as you want to grow in the field of the intellect, you see that your heart also melts and హృదయ expands. విశాలతనే తెలుసుకొనకుండా ఈ మేధాశక్తి ప్రయోజనం ఏమిటి? If you do not understand what for is this intellectual faculty, కనుక హృదయంతో పాటు కేవలము మానసిక ప్రవర్తన కూడా మారాలి. so along with the heart, the mind also should transform. ప్రాచీన కాలం నుండి Since ancient times, మన భారతదేశమునందు in Bharat, ఈ విద్యా విధానంలో అనేక విధమైనటువంటి మార్పులు కూర్పులు చేస్తూ వచ్చారు మహనీయులు.
Noble souls have made repeated attempts bringing sort of modifications, alterations, changes in the education field. కానీ విదేశీయులు భారతదేశంలో ప్రవేశించిన పూర్వము విద్యా సంస్థలు చాలా తక్కువగా ఉండేటువంటివి. Before foreigners stepped here, there were very few education institutions in this country. యూనివర్సిటీస్ అనేటువంటిది 5-6 ఉండేటువంటివి. There were about 5 to 6 universities only. ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ కూడాను ఒక్కొక్క సబ్జెక్టును మాత్రమే లక్ష్యం అందించుకొని తద్వారా మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క విశాలతను పెంచుకుంటూ వచ్చేటువంటి వారు. Each university had one speciality, helping in the blossoming of the mental faculty in full. మొట్టమొదట కాశీ. The first one, Kashi, Benares. ఈ కాశీలో అభిమాన శాస్త్రం అనేటువంటిది ఒక వ్యాకరణము. కాశీ విశ్వవిద్యాలయంలో The Benares University, grammar is the main subject taught. ఒక్కొక్క విశ్వవిద్యాలయం నందు కూడాను ఒక్కొక్కటి అభిమానమైనటువంటి శాస్త్రమును అభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చారు. Each university has taken up the responsibility of fostering one discipline. కాశ్మీర్ విశ్వవిద్యాలయం నందు అలంకారము అనేటువంటి ఒక విద్యను అభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చారు. In fact, the ancient sciences, Alankara Shastra, one subject was developed. ఇదే విధంగానే ఉజ్జయిని విశ్వవిద్యాలయం నందు In Ujjaini University, గణిత శాస్త్రం అభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చారు. mathematics was speciality. ఇంకితే కాకుండా నవద్వీపం అనేటువంటి ఒక గ్రామం నందు పట్టణం నందు ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉంటుండాలి. At a place by Navadvip, there was ఈ one నవద్వీప university. విశ్వవిద్యాలయం నందు ప్రధానమైనటువంటి అభిమానం కూడినటువంటి యొక్క శాస్త్రం ఏమిటి? What is the special subject taught in Navadvip University? నవద్వీప విశ్వవిద్యాలయం నందు న్యాయ శాస్త్రమే ప్రధానంగా తీసుకున్నారు. It has specialized in law. ఇంకా రాముని సోదరుడైనటువంటి భరతుడు ఏలినటువంటి రాజ్యము అమరావతి. Amaravati was ruled by Bharat, brother of Rama. ఈ అమరావతి విశ్వవిద్యాలయం నందు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శాస్త్రం అభివృద్ధి పరచుకోవటమే కాకుండా In this Amaravati University, not only science, ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి యొక్క శాస్త్రమును ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంలో తీసుకున్నారు. it has specialized in medicine. ఇంతియే కాకుండా Not only this, ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ యందు నీతి నిజాయితీలను పెంచినప్పుడే మానవ జాతి ఒక ఉన్నత స్థితిని పొందుతుంది అని చింతించారు ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయం వారు. the university authorities felt that the morality and integrity are absolutely essential for the total ఇంతియే personality. కాకుండా నిత్య జీవితమునందు సత్య మార్గముతో తమ వృత్తులను అభివృద్ధి పరచుకునే నిమిత్తమై In order, కమ్మరి కుమ్మరి దొమ్మరి ఇత్యాది విద్యలన్నీ కూడాను ఒక పై భాగంగా భావించుకొని అందరికీ బోధిస్తూ వచ్చారు. in order to tread a rightful, truthful path in life, the vocational subjects are also taught, like carpentry and blacksmith, other subjects like that. నిత్య జీవితంలో అవసరం లేనటువంటివన్నీ చదివి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the fun of reading those subjects which are not useful వారి in వృత్తులకు daily life? సంబంధించినటువంటి యొక్క పనులన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. In fact, you should know the professional skills as well. ఇంతియే కాకుండా Not only this, సంగీతము సాహిత్యము నృత్యము ఇత్యాది అంతా కూడాను నాట్య కళలు కూడాను పోషించుకుంటూ వచ్చారు. and they also fostered and encouraged the fine arts like dance and the music and literature. అమరావతి విశ్వవిద్యాలయం నందు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సంస్థలను కూడాను అభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చారు. The Amaravati University encouraged all these disciplines, the subjects. తక్షశిల ఇంకొక విశ్వవిద్యాలయము. Another university, Takshashila University. ఈ తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయం నందు In this Takshashila University, ఒక విధమైన ఆయుర్వేదము అనేటువంటి యొక్క అభిమాన శాస్త్రమును అభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చారు. Ayurveda, the medical science, was speciality. ఈ విధంగా విచారణ చేస్తే ఒక 6-7 విశ్వవిద్యాలయాలు మాత్రమే ఆనాడు ఉన్నటువంటివి. In those days, at the most, 6 to 7 universities existed. ఈనాడు వందల కొద్దీ పెరిగిపోయినాయి. Today we have hundreds of universities. కానీ ఈ పెరిగిపోయినటువంటి విశ్వవిద్యాలయం వల్ల మనం నేర్చుకున్నటువంటి సత్యం ఏమిటి? With all the increasing number of the universities, what truth we have understood? దేశములకు చేసేటువంటి ఉపకారం ఏమిటి? What help we have done to society? సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరడానికి ఆధారాలు ఏమిటి? What is the proof to demonstrate that we work for the advancement of the కానీ society? ఈ ఆధునిక విద్యలన్నీ కూడా అభివృద్ధి అయిపోయి With the development of the modern education, నిజమైనటువంటి ఆత్మ విద్యలన్నీ క్షీణించిపోయినాయి. the knowledge of the self declined. ఈనాడు విద్యకు ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. Vidya is called education.
ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏమిటి? What is meant by education? ఇది కేవలము ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటి యొక్క పదము నుంచి ఆంగ్ల భాష నుంచి వచ్చింది. Education is the derivative of educare. ఎడ్యుకేర్, ఎడ్యుకేర్ అనగా ఏమిటి? What is meant by educare? లోపల నుండి బయటికి త్రివ్వటమే. The word educare meant to bring out, to bring forth. ఏ విధంగా తీసే దీన్ని? What is it that's to be brought ప్రతి forth? ఒక్క శక్తి కూడాను మానవుని యందు అంతర్భూతమై ఉంటున్నాయి. Every power, faculty is latent in నైతిక, you. భౌతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక అన్ని శక్తులు కూడాను మానవుని యొక్క అంతర్భూతమై ఉంటున్నాయి. All powers, the physical, the moral, intellectual, spiritual, ethical, all values are in you. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క విద్యలను మనం తెప్పించుకొని తద్వారా సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని మనం కోరాలి, చేయాలి. We should acquire that sacred education and serve the society. కనుకనే దీన్ని తీవడానికి రెండు విధమైనటువంటి మార్గములు ఉంటున్నాయి. There are two paths to bring out the latent values. ఇది లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చినటువంటిదే ఎడ్యుకేర్. Educare is the Latin word. ఈ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక అంతరార్థం ఏమిటి? రెండింటినీ మనం బయటకు తీవాలి. The Latin word indicates that those which are latent, immanent must be brought out. ఒకటి కేవలము బాహ్యమైనటువంటి యొక్క భావమును బయటకు తీయటం. One, bringing out the external feelings. దీనిని బయటకు తీసేటువంటిది తల. It concerns the head. అంతర్భూతంగా ఉండినటువంటి యొక్క విద్యలను, శక్తులను బయటకు తీయటం అనేటువంటిది ఇది ఏ హృదయము. The inner faculties are brought out of the heart. ఈ రెండింటినీ బయటకు తీసినప్పుడే మన జీవితం అనేటువంటిది ఎంతైనా కానీ ఆదర్శంగా నిరూపిస్తుంది. When once these two manifest, inner and outer, the life would be ideal. ఒకటి జీవనోపాధి, రెండవది జీవిత పరమావధి. One is the life, another is living. ఈ జీవనోపాధి తన నుంచి వచ్చేటువంటిది చదవటము, వ్రాయటము, సంపాదించడము, ఉద్యోగాలు చేయటము ఇత్యాది కర్తవ్యం చేత తన యొక్క తత్వాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. All the knowledge that comes out of the head will help you to carry out your living, the writing, the ఈ reading, all లౌకికమైనటువంటి expert. యొక్క విద్యలు అన్ని కూడా కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తల నుంచి ప్రారంభమైనటువంటివే. All the secular knowledge has arisen out of the head. దీన్ని బుకిష్ నాలెడ్జీ అన్నారు. This is called bookish పుస్తకము knowledge. మస్తకముకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఇంతే. This is the relationship between mastaka, the head, the pustaka, మస్తకం the book. నుంచి పుస్తకంలో ప్రవేశించింది, పుస్తకం నుంచి తిరిగి మస్తకానికి పోతుండాలి. Things have come out of the head and gone into the book and then reverse order. కనుకనే ఈ బుకిష్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి కేవలం ఒక సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్. This bookish knowledge is the superficial knowledge. దీని తర్వాత జనరల్ నాలెడ్జ్ మనకు కావాలి. We need general knowledge. ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ తర్వాతనే Later, డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. discrimination knowledge is వాట్ ఈస్ essential. రైట్, వాట్ ఈస్ రాంగ్, What is right? What is wrong? ఏది నా జీవితానికి ఆదర్శమైనటువంటిది What is the true ideal in my life? అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా విచారణ చేయాలి. One must ఈ investigate డిస్క్రిమినేషన్ clearly. నాలెడ్జ్ తర్వాతనే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. After discrimination knowledge comes in the field, ఈ practical ప్రాక్టికల్ knowledge. నాలెడ్జ్ నే మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి నాలెడ్జ్. Practical knowledge is important. ఈ బుకిష్ నాలెడ్జ్, ఈ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ నాలెడ్జ్, ఈ డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా కేవలము లౌకికమైనటువంటి ఒక జగత్తునికి మాత్రమే సంబంధించినవి. The bookish knowledge, superficial knowledge, general knowledge, and the discrimination knowledge are ఇవన్నీ absolutely కూడా worldly. ప్రవృత్తి లక్షణాలు తప్ప నివృత్తి లక్షణాలు కాదు. They all stand for the external outlook. కనుకనే మానవుడు స్వార్థము స్వప్రయోజనంలో మునిగి సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని విస్మరిస్తున్నాడు. Therefore, man is drowned in selfishness, self-interest, and he has forgotten the progress of society. కనుక సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని మనం కోరినప్పుడే మన సంక్షేమాన్ని కూడా అభివృద్ధి పొందుతుంది. When once you desire and strive for the welfare of the society, you will be safe and లోకంలో secure. ఎన్ని లక్షల మంది చదివిన లేరు, We find lakhs and lakhs educated ఎంతమంది people. మేధావులు లేరు. There are many intellectuals. వీరు చేసేటువంటి పని ఏమిటి? What is that you are doing? తమ స్వార్థం కోసం తమ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ తమ కుటుంబాలను తాము పోషించుకుంటూ ఉన్నారు. You just do and work for your own selfish interests. ఎవరైనా ఒక కాలమునో ఒక కర్మనో ప్రధానంగా తీసుకొని సమాజంలో ప్రవేశించి ఆదర్శవంతమైనటువంటి సేవలు చేసేటువంటి వారు ఎవరైనా కనిపిస్తున్నారా? Have you ever come across those people who take time to serve the society? కేవలం స్వార్థ స్వప్రయోజనాల నిమిత్తమై ప్రాకులాడేటువంటి ప్రజలకు మాత్రమే నోబెల్ ప్రైజ్లంతా ఇస్తున్నారు. And in fact, we adore those people who are drowned in దీనిని selfish. చక్కగా విచారించి చూస్తే ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఏమిటో అనేటువంటి వారికి కూడా తెలియటం లేదు. It's obvious they don't know what true education is.
ఏ మొదలు జెడ్ వరకు కూడా డిగ్రీస్ తీసుకుంటే అది గొప్ప ఎడ్యుకేషన్. The one who acquires degrees from the letter A to Z, we call him a highly educated one. Is that ఇవంతా education? కూడా కేవలం క్వాంటిటీ. All the degrees amount to quantity. క్వాలిటీ కావాలి. But we need quality. Why barrels of donkey milk, 1 teaspoon of cow milk is better? Why barrels of donkey milk, 1 teaspoon of cow milk is enough? Better. కనుకనే ఆనాటి ప్రాచీన విద్యా సంస్థల యందు విశ్వవిద్యాలయములందు ఒక్కొక్క సబ్జెక్టును ప్రత్యేకంగా తీసుకొని అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరుతూ వచ్చారు. That for that reason, in the ancient days, each university has taken one speciality ఈ and గ్రామర్ encouraging them. అనేటువంటి దాన్ని కాశీలో ప్రవేశించి ఆ గ్రామర్ యొక్క తత్వాన్ని ఎన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ వచ్చారు. The subject grammar was developed in a manifold way in the Kashi University. యస్య జ్ఞానదయా సింధో రగాదస్య దగాగుణ సేవేత మక్షయోదీరో శశియేచ మృతాయేచ సమస్త సమస్యాతి. ఈ విధంగా వాళ్ళు బోధించుకుంటూ అందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని ప్రాక్టికల్లో పెట్టించుకుంటూ వచ్చారు విద్యార్థుల చేత. They taught all the rules of the grammar and helped them to lead their practical life. అమరా నిజ్జరాదేవ త్రిదిశా విబుధాసురః సుపర్వాణ సుమనస త్రిజి బహుశాధికస ఆదిత్యేయ దివిషదో లేక ఆదిత్యనందనః ఆదిత్యారు భవస్వప్న అమృత్య అమృతాంజనః. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అమృతత్వమైనటువంటి యొక్క విషయాలంతా కూడాను ప్రజలకు అందించి వారి ద్వారా ఐకమత్యాన్ని పెంపొందింపజేసి తద్వారా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెండ్రు వలె దీన్ని పోషించుకుంటూ వచ్చారు. All the principles of immortality were taught to all the students such that they developed the principle of unity and so that they could behave as brothers and తక్షశిలా sisters. ఉజ్జయిని ఇలాంటి విశ్వవిద్యాలయములందు ఏ యొక్క స్కూల్స్ అక్కడ లేవు. There were no schools ఒక affiliated to the బిల్డింగ్ university. అనేటువంటిదే లేదు. There were no schools as such. ఆ యూనివర్సిటీ లోపల విశ్వవిద్యాలయం లోపల విద్యార్థులు ఎంతమంది? How many students were there in every university? 9 లేక 10 మంది. The strength 9 or ఇది 10. గొప్ప విద్యావంతులు. They are ఇది highly గొప్ప educated. యూనివర్సిటీ. It's a big university. ఇంకా టీచర్స్ ఎవరు? Who are professors? అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచరే విశ్వవిద్యాలయంకు వైస్ ఛాన్సలర్. The teacher, the resident is the vice chancellor. ఇది ఎవరితో గవర్నమెంట్ కానీ ఏకటి సంబంధం లేకుండా జరిపేటువంటివి అవి. They're all self-reliant, no connection with the government. సరస్వతిని సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క స్వేచ్ఛను అందిస్తూ వచ్చారు సరస్వతికి. The goddess of education, Saraswati, was given complete ఈ freedom. సరస్వతి ఎన్ని విధమైనటువంటి స్వేచ్ఛతోనో ఆ విద్యార్థులకు చక్కని బోధనలు చేయించి ఆనందాన్ని అందిస్తూ ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Goddess of education, Saraswati, has given all the ideals in life to the students. టీచర్స్ కూడా ఒక్క నయా పైసా పుచ్చుకునేటువంటి వారు కాదు. Teachers also didn't receive any salary. విద్యార్థులు కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి వారు కాదు. Students don't pay fees either. కేవలము ఆ యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ ఇంటి అందే ఉండివారు. They stayed at the residence of vice chancellor. ఎప్పుడు బోధిస్తారో ఏనాడు బోధిస్తారో చెప్పడానికి వీలు కాదు. When and where, how దీనికి ఒక is going టైం to teach. టేబుల్ అని కానీ ఒక టైం యొక్క నిర్ణయం కానీ లేదు. There were no specific times like timetables. రాత్రి లేచి ఒక పిల్లవాడిని లేపించి వాడికి తిరిగి విద్యను బోధించేటువంటి వాడు. Right any time in the night, he will wake up the students సమయ and start సందర్భం teaching. అనేటువంటిదే లేకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడంతా వారి సందేహాలను తీర్చేటువంటి వారు. There was no stipulated time whatsoever. They used to clear their doubts. వారు పాఠములు ఎక్కడ చదివేటువంటి వారు? How did they learn? పవిత్రమైనటువంటి నదీ తీరం నందు ఒడ్డునుందో They just used to study along the shores of the river, లేక చల్లని ఛాయ అయినటువంటి వృక్షముల కిందనో or sit under the shade of a tree, లేక దేవాలయం నందో కంపౌండ్ నందో ఎక్కడో కూర్చొని వారికి విద్యను బోధించేటువంటి వారు. or they sit or squat on the ground in the temple premises ఈనాడు and learn. విశ్వవిద్యాలయం అంటే పెద్ద పెద్ద భవనాలంతా కావాలి. Today, university requires లాబొరేటరీ mansion, కంటే కూడా ఎంతెంతో గొప్ప మిషన్స్ అంతా కావాలి. and we need machinery. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతా కొన్ని అనేక విధమైనటువంటి శ్రమ పడుతున్నారు. And we struggle hard to acquire instruments. ఎలాంటి యంత్రములు లేదు, No machinery, ఎలాంటి మంత్రములు లేదు, no mantra whatsoever, ఎలాంటి భవనములు లేదు. no mansions in those days. ఓపెన్ ఎయిర్ It was open air, things were ఆ taught. విధమైనటువంటి దీంట్లో ఉంటుండి పవిత్రమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కలిపి There was sacred atmosphere all around. ఆరోగ్యాన్ని అందించేటువంటి ఒక ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటూ And they were breathing oxygen. ఆ వృక్షం కింద ఉంటున్నప్పుడు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను నిర్మూలం గావించి And exhaling carbon dioxide received by the tree. మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండేటువంటి వాడు ఆనాటి విద్యార్థులు. And students in those days were hale and healthy. ఆనాటి విద్యార్థులకు ఆనాటి అధ్యాపకులకు ఈనాటి విద్యార్థులకు ఈనాటి అధ్యాపకులకు పోలికనే లేదు. There's no comparison between the teachers and students of those days and these days. ఎన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టినా ఎన్ని విధమైన నోట్స్ పెట్టినా చదవడానికి వీరికి సాధ్యం కాదు.
You have number of textbooks and notebooks, but you don't read, no time. విద్యార్థులారా, Students. విద్యార్థినీలారా, ఆనాడు పేపర్స్ అనేటువంటిది లేదు. Students, boys and girls, there were no stationery బుక్స్ paper. అనేటువంటిది ఏనాడు ప్రింట్ కాలేదు. No printed books. కేవలం మాటకు మాట, మాటకు మాట. It was only verbal communication. అధ్యాపకుడు చెప్పేటువంటి ప్రతి మాటను కూడా నువ్వు హృదయానికి హత్తుకునేటట్టుగా చెప్పి దానినే ప్రింట్గా చేసుకొని ఆ మాట చేతనే వచ్చినటువంటి యొక్క శాస్త్రంలే ఇవన్నీ కూడా. Whatever that is taught by the teacher, God itself imprinted in the hearts of the students, and they remembered. కనుకనే ఆనాటి విద్యలన్నీ కూడా శాశ్వతంగా ప్రింట్ అయిపోయినాయి మానవుని హృదయం నందు. Therefore, education those days communicated, remained forever and ever. విద్యార్థులు గంటకు ముందుగా చదివినటువంటి దాన్ని మరి ఒక గంటకు జ్ఞాపకమే ఉండదు. Students today, they read 1 hour back, they forget right now. కారణం ఏమిటి? Why? ఈనాటి విద్యార్థులు మనసును స్వేచ్ఛగా వదిలిపెడుతున్నారు. Because the modern student has let his mind move, waver freely. ఈ మనసును అరికట్టడానికి ప్రయత్నం చేపించేది ఆనాటి విద్యలు. In those days, education taught them how to control the mind. మనసును కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. You should put your mind under మనసును control. అదుపులో పెట్టుకున్నప్పుడే ఆ విద్యను మనకు హృదయానికి హత్తుకుంటాయి. When you have got the control in the mind, the education can be imprinted. దీనిని పురస్కరించుకొని మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోచ్చేహో అన్నారు. Basing on this, it is said that it's the mind that is the cause for the bondage and liberation. నిత్య సత్య సుకృతులన్నీ ప్రకృతి విడిచి పోవుచుండే. And this eternal truth is just forgotten. నిత్య దయా ఆచరణలన్నీ దురాచారమగుచుండే. And all the practices are full of compassion. ఆర్య వేద విద్యలు అనగే. And the education without practice. ఈ ఆర్యవేద విద్యలు అడిగిన తర్వాత నీవు చదివేటువంటివి ఏమిటి? When you do not practice, what for is this education? Why should you study? కనుకనే విద్యావంతులంతా ఏ విధమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని నిరూపించారో దాన్ని ప్రాచీనమైనటువంటి దాన్ని ఈనాడు నూతనంగా కూడా మనం పోషించాలి. Therefore, all the ideals fostered, adopted, practiced by people of the ancient times. ఈ లౌకికమైనటువంటి ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క విషయాలకు దాన్ని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. In fact, we can acquire the modern skills. కానీ ఫండమెంటల్ విద్య హృదయ వికాసమే. But the fundamental education is broad-mindedness. కేవలం నేరో మైండ్ గా మనం పోకూడదు. We should never be narrow-minded. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్, నాట్ కంట్రాక్షన్ లవ్. It should be expansion love, never contraction. దీనిని బోధించేటువంటిది ప్రాచీన సంస్కృతి. The ancient culture taught these principles. ఇలాంటి భారతీయ సంస్కృతి యొక్క విద్యలను ఈనాడు మనం విస్మరించి లౌకికమైన భౌతికమైన ఈ యొక్క ప్రాకృత విద్యలంతా మనం అభ్యర్థించి తద్వారా మనం చేసేటువంటి పని ఏమిటి? We have forgotten the ancient knowledge of those days of rich culture తన and యందు heritage. ఉన్నటువంటి అంతర్భూతమైనటువంటి భావములను ఆవిర్భవింప చేసుకోవాలి. All the inner feelings should be brought forth. ఈనాడు మీరు నేర్చిన విద్యలన్నీ కూడా ఏ గ్రంథంలోనూ వచ్చినటువంటివి కాదు. In fact, all that you have learnt is not out of any book. పూర్వమే మీ యందే ఉంటున్నాయి. All this education was there in you before. వాటినంతా మీరు బయటకు తెప్పించాలి. All that has to be brought out. ఈనాడు సైన్స్ యొక్క వికాసం చేత Because of advancement of science, భూమిలో ఉండినటువంటి యొక్క సమస్త శక్తులను కూడా నువ్వు వెలుపల తీసి all the faculties of Mother Earth are brought out. ఆ భూమి యొక్క బ్యాలెన్స్ కూడా నువ్వు తప్పు చేసి And the balance of the earth is lost. తద్వారానే జగత్తు కూడా అనేక ప్రమాదములు తెప్పిస్తున్నారు. And we are put to danger because of this reason. ఈనాటి సైన్స్ చేసేటువంటిది ఏమిటి? What is that science? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏమిటి? ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ We often say science and technology. అన్ని కూడా నువ్వు ఒక మానవుని అందే ఉంటున్నాయి. Everything is present within man. నీవు చక్కగా యోచన చేసి ప్రతి దాని యందు విచారణ చేసి దానికి డిస్క్రిమినేషన్ చేసేటువంటి అంతా నీ నుండి ఆవిర్భవిస్తాయి. If you think deeply enough, if you investigate properly and inquire, you will know that everything is latent in ఈనాడు you. ఎవరైనా ఒక సైంటిస్ట్ బాయ్ని అడిగినప్పుడు వాటర్ ఎట్లా నీవు తయారు చేస్తావంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు చేస్తే అవుతుంది అని వాటర్ అంటాడు. If you ask any student of science, how do you make water? He will say H2O. ఆక్సిజన్ రెండు భాగాలు, హైడ్రోజన్ ఒక భాగము, మూడింటి యొక్క ఏకత్వం చేతనే వాటర్ తయారు చేయవచ్చు అంటాడు. The student of science will say that water can be made out of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. వాటర్ తయారు చేయటమేమో చేశావు, కానీ దీన్ని సమానంగా నువ్వు పంచుతున్నావా? You do make water, but do you distribute to society? కనుకనే సమాజంలో సరి అయినటువంటి రీతిగా మనం పంచాలి. You have to supply water to society. సమాజం యొక్క సంక్షేమాన్ని మన యొక్క దృష్టిలో We పెట్టుకోవాలి. should keep always in you the welfare of the society. తన స్వార్థం కోసమే తాను తాగి ఉంటే ప్రజల యొక్క గతి ఏమిటి? If you just limit all your knowledge on selfish ఈనాడు grounds, బొంబాయి what లోపల will the కూడాను సముద్రం వాటర్ అంతా కూడాను తీయని వాటర్ గా చేయాలని అనేక కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. crores and crores of money are spent today to convert the sea water into drinking water. ఈ పిచ్చి పనులకంతా మనం ప్రయోజనం చేయకుండా అనేక కోట్లకు మనం వ్యర్థం చేస్తున్నాము. In these silly acts, we are wasting crores of ఈ money. గ్లాస్ సైజ్ మంచినీళ్లు తయారు చేయాలంటే సముద్రం నుంచి
In order to make this tumbler full of drinking water out of sea water, 5,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి. you need to spend 5,000 rupees. ఇంత ఖర్చు పెట్టి Having spent so much, ఈ టంబ్లర్ నీటిని ప్రయత్నం చేస్తే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? having spent so much of money, you just get tumbler full of ఎక్కడ water. జీవనదులు మన భారతదేశంలో కావాల్సినంత ఉంటున్నాయి. గంగా, యమున, సరస్వతులు. We have got many sacred holy rivers, Ganga, Yamuna. ఈ ధనమును దానికి ఖర్చు పెట్టి అక్కడి నుంచి పంపులు కొట్టించి తెప్పించండి. Let the money be spent on these holy rivers, irrigated and supplied. ఎట్లా ఉందంటే ఈనాడు మోడర్న్ వేజ్ లోపల How are the modern ways? తోటకూరను కొన్నటువంటి వ్యక్తి The one who purchased spinach, కూర 2 అణాలు, the cost is 2 annas, కూలి పావలా, but labor charges 4 annas. దాన్ని ఇంటికి తేవడానికి పావలా వాడికి కూలి ఇవ్వాలి. To fetch a spinach from home, one has to spend 4 ఇది annas. ఈనాడు మనం చేస్తున్నటువంటి ఉపకారాలు. This is sort of activity. డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు. We spend money. ఇది మనం చేయటం చాలా పొరపాటు. It's a big mistake. ఇది to do. చదువు నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటిది కాదు. This is not the ఇది point. పక్క అజ్ఞానమే. It's sign of ignorance. చదువు అనగా ఎంత ప్రకాశంగా ఉంటుందో దానికి ప్రక్కనే దాని యొక్క అజ్ఞానమైనటువంటి నీడ కూడాను దాన్ని వెంటాడుతుండాలి. Just as you find the light of knowledge, you find the darkness of ignorance as a shade. ఈనాడు పెద్దగా ప్రజ్ఞానం పెరిగిపోయింది అనుకుంటున్నావు మీరు. Today you think you're expert. ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం చాలా అభివృద్ధి అయింది అని అనుకుంటున్నావు. You think that science has కాదు. progressed. విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎంత అభివృద్ధి అయిపోయిందో అజ్ఞానం కూడా అంత అభివృద్ధి అయిపోయింది. As science has progressed, ignorance also has progressed దాన్ని equally. మీరు చూడటం లేదు. That you are not mindful. 1కి 4 ఖర్చు పెట్టి దీన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాము. And you spend 4 times more than what you have to and దీని experience. వల్లనే భారతదేశం బిర్ర దేశంగా రూపొందుతూ వచ్చింది. That's the reason why Bharat has become so poor. మనం సరి అయినటువంటి ఒక తెలివితేటలను పెంచుకోవాలి. We should have proper intelligence. తెలివితేటలు ఉండి ప్రయోజనం లేదు. Mere intelligence is useless. దానికి తగినటువంటి గుణం కూడా ఉంటుండాలి. We should have virtue also along with it. సద్గుణములు, Virtues. సద్బుద్ధి, Good intellect. సత్యనిరతి, భక్తి, Truth, devotion, క్రమశిక్ష, కర్తవ్య discipline, పాలనములు duty. నేర్పునది విద్య. విద్యార్థి నేర్పవలే. All these things, 6 things are taught in education a student must acquire. ఎవరు నేర్చుతున్నారు? Who are teaching these 6? పద్యాలు మాత్రం చక్కగా కంఠస్థం చేస్తున్నారు. In fact, they get by heart poems. కానీ పద్యాల లోపల హీరోగా మార్క్స్ తెస్తున్నారు. They are heroes in కానీ recitation. ప్రాక్టికల్ లో జీరోస్ మార్క్స్ But in తెస్తున్నారు. practice, they get only zeros. ఇది మన చదువుగా ఉంటుండాలి. Can that be education? కానీ ఇది నిజమైన చదువు కాదు. This is not true education. మనం ప్రాక్టికల్ లో మనం హీరోలు కావాలి. We should be heroes in the practical field. కానీ అనేక రకంగా మనం ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాము, We give many talks. గ్రంథాలు రాస్తున్నాము, We write books. అనేక రకంగా ప్రబోధనలు చేస్తున్నాము. We propagate. కానీ But ఆచరణలో పెట్టినటువంటిది నిజమైన సత్యం. the truth must be put into practice. ఆ ప్రాక్టీస్ లో పెట్టినప్పుడే నీకు తెలియనటువంటి ఒక ఆనందం లభ్యమవుతుంది. When once you put into practice, you will be blissful. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థినీయులారా, Embodiments of love, students, boys మన and girls. చదువులు ఈనాడు చదువులు ప్రయోజనం లేనటువంటి చదువులు. The modern education is useless. ఏదో డిగ్రీస్ మనం తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నామే కానీ You simply receive degrees and go. ఈ డిగ్రీస్ కూడా మనకు తలభారమైన డిగ్రీసే. In fact, the degrees add to your burden. ఆ డిగ్రీస్ వల్ల మనం పొందేటువంటి సుఖం ఏమిటి? What sort of comfort you will get it? ఏమాత్రము లేదు. Nothing whatsoever. ఏ డిగ్రీస్ లేనటువంటి యొక్క బీదవాడు, ఈ అమాయకుడు, విద్య లేనటువంటి వాడే ఎంతో సుఖంగా నిద్రిస్తున్నాడు. And in fact, the poor people with only education, they are more comfortable and peaceful. ఈ విద్యావంతుడు అనేక విద్యను చదివి Educated man with so much of scholarship, కట్టగడప ఉద్యోగంలో చిక్కక he could not get a job ధనం ఖర్చు పెట్టుకొని and he spends money కట్టగడపకు పస్తు పరుగుతున్నాడు. and he had to fast. ఇదే మన యొక్క విద్య యొక్క ఫలితము Is that the result of education? కాదు. కాదు. No. విద్య వల్ల మనం సంపాదించేటువంటి ధనం కాదు గొప్పది. It's not the money that you earn that's విద్య important. వల్ల మనకు ఆనందాన్ని అందించేటువంటి యొక్క మార్గాన్ని మనం విధించాలి. And we should tread along the path which will make you blissful. మనకు by ఆనందమే knowledge. లేనటువంటి ఉద్యోగం ఎంత ధనం వచ్చి ప్రయోజనం ఏంటి? What for is the job and the money if you are not happy? ధనము వచ్చినంత మాత్రం మనకు సుఖం కాదు. You cannot be happy by earning money. ఏమి ప్రయోజనము? What is the use? ఈనాడు ధనం కోసమని ప్రతి మానవుడు కూడా తిరుగుతూ ఉంటున్నాడు. Today everyone is going round amassing భూమి money. సూర్యుని చుట్టూ, And earth revolves round the sun. మనిషి ధనము చుట్టూ గిరగిరాగిర తిరుగుతుంటాడు. Money, man revolves round the money. Around, round and round. ఏమిటి ధనం చుట్టూ తిరగటం మనము? Should you go around the money? ధనం బెగ్గర్ కూడా సంపాదిస్తాడు. Beggar also can earn money. ఇదే మనకు ధనం కావాల్సింది. Is that the money necessary? గుణధనం కావాలి మనకు. And we need the wealth of ఈ virtue. గుణధనము లేకపోవడం చేతనే అహంకారము, ఆడంబరము ఇదంతా పెరిగిపోయి మానవత్వమే నాశనం అయిపోతుండాలి. Because we don't have
this wealth of virtue, we are full of ego, pride, pomp, మానవతా విలువలు aggrandizement. ఏమిటో వాడు గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. He is not able to know what human చెప్పాను, value is. చదవటము, వ్రాయటము, ఉద్యోగాలు చేయటము, ధర్మం సంపాదించడం ఇవన్నీ తల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రవృత్తి లక్షణాలు. The eating and the writing, doing a job, they are products of the head. కానీ రెండవది మనం బయటకు తీయవలసింది ఏమిటి? What is that we have to అది bring out? ఎడ్యుకేర్. That's educare. అది మనం తీయవలసింది. దయ, ప్రేమ, సహనము, శాంతి ఇలాంటివన్నీ మన లోపల నుంచి తేవాలి. We have to bring out the latent qualities like compassion, the love, forbearance. ఏ కంపాషన్ లేదు. There is no compassion. ఓన్లీ ఫ్యాషన్ మాత్రం బయలుదేరింది. No compassion, you see, only passion. కంపాషన్ ఉంటుండాలి ముఖ్యము. ఈ కంపాషన్ అంటే కరుణ, దయ ఈ రెండింటికి కూడా హృదయం నుండి ఆవిర్భవించాలి. Compassion should come out of one's own heart. తోటి మానవులను మనం గౌరవించాలి. We should respect everybody. తోటి మానవులను ప్రేమించాలి. We should love all. తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి సేవ చేయాలి. We should serve our వారు parents. ఎన్నో కష్టములు పడి ఎన్నో బాధలు పొంది మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. These parents struggle hard, they strive. ఈనాడు చదవడం అంటే ఎంత శ్రమకు చేసినట్టుందో మీకు తెలుసు బాగా. You know what strain it is to educate your children. మన యూనివర్సిటీలో నయా పైసా ఖర్చు లేదు, కానీ In our university, you don't need to spend, no బయట expenditure. పోయి ఎవరైనా పుట్టినటువంటి పిల్లవాడికి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో చేర్చాలంటే వాడికి 10,000 20,000 కట్టాలి అక్కడ. A newborn child should pay 10,000 rupees to reserve the seat. మీకు తెలుసును, డిగ్రీ కోర్సులో పోయినప్పుడు అక్కడ ఎంత దినానికి ఒక నెలకి ఎంత వసూలు చేస్తారు. You know how much of money they charge per month. ఈ ఛార్జీ ఎవరిస్తున్నారు? Who are paying the fees? తల్లిదండ్రులు పగలంతా కష్టపడి అనేక శ్రమలు కోర్చి అనేక బాధలను సహించి నా కుమారుడు ముందుకు వస్తే చాలనేటువంటి ప్రేమ చేత వాళ్ళు మీకు ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు. The parents work throughout the day. They want their wants. The children కానీ should అది come up మీరు in life. ఏమాత్రమే యోచించటం లేదు. You are not thinking of it. ఈనాడు నీవు విద్యార్థిగా ఉన్నావు, Today you are a student. రేపటి దిన నువ్వు తండ్రిగా మారవచ్చు. Tomorrow you'll be a parent. ఈనాడు తండ్రిని మనం గౌరవించినప్పుడే నీ కుమారుడు నిన్ను గౌరవించడానికి పూనుకుంటారు. When you respect your father today, your son will respect you tomorrow. ఈనాడు నీవు నీ యొక్క తోటి మిత్రుని నీవు గౌరవిస్తుంటే తిరిగి నీ మిత్రులు నిన్ను గౌరవిస్తుంటారు. If you respect your friends today, you will be respected by your friends tomorrow. తల్లిదండ్రులకే తగిన సేవ చేయటం లేదు. You don't serve your నీ parents. గతి ఏమిటి? What will happen to you? ముందున్నది ఆ తొందరలో నీ ముసలితనమును ముసలుల పండగాని There lies ahead the stage of advanced age. మసలేవు కను మసకలు మోమున మడతలు పడే తల నరిసే కదా. You cannot walk, you cannot see, the whole hair ముసిరి turned కోటి grey. అని పసివారలు నిన్ను ముసిముసి నవ్వక కసరే బొమ్మ, తై 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 బొమ్మ, దీని తమాషా తోలు బొమ్మ. Life has become a matter of puppet. Everybody will start making fun of ఈనాటి you. మానవుడు because they will కేవలం become ఒక monkey. తోలు బొమ్మ మాదిరి తయారైపోతున్నాడు. And human life has become like that of a puppet show. ప్రాణమున్నటువంటి యొక్క గుణమున్నటువంటి యొక్క తెలివున్నటువంటి యొక్క మానవుడిగా రూపొందింపజేయటం. And he has not become a true man in the strict sense of the term, full of truth. మనలో పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలు మనం పెంచుకోవాలి. We have to develop the latent sacred qualities. కేవలం దుస్సంగంలో ప్రవేశించి We should never be in bad company. దుర్గుణములు పెంచుకొని We develop wicked qualities. దురాచారంలో ప్రవేశించి We take to bad practices. కట్టకడపటికి నేర్చుకున్న విద్యను కూడా దురుపయోగం చేస్తున్నారు. Ultimately what happens, all the knowledge acquired is మంచి misused. సంఘంతో చేరాలి. We have to do it sincerely. త్యజ దుర్జన సంసర్గం Run away from the bad company. భజ సాధు సమాగమం Be in the good company. కురు పుణ్యమహోరాత్రం. Involve yourself in good deeds. ఇవి మనం నేర్చుకోవాలి. These are things we have to learn. దుశ్చన సంసర్గం తొలగించాలి. You have to run away from bad రన్ company. అవే ఫ్రమ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. Run away from bad company. ఈ చెడ్డ సంబంధం చేత నీకేమైపోతుండది? What happens? నీవు కూడా చెడ్డవాడైపోతున్నావు. Because of bad company, you too become bad. టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ, ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్. Tell me your company, I shall tell you what you are. కనుకనే మనం దుస్సంగంతో చేరడం చేత నీవు కూడా దుర్గుణుడైపోతున్నావు. Because you are in the bad company, you turn bad. మంచి సంఘమును విచారం చేసి నువ్వు చేయాలి. You should inquire and be in good company. అందరితోనా ప్రేమగా ఉంటుండు. You love all. అందరినీ ద్వేషించకుండా చూసుకో. Don't hate anybody. కానీ But- హృదయంలో స్థానం ఇవ్వాల్సింది ఏ మంచి వాడుకు వానికి మాత్రమే ఇవ్వాలి. In fact, you should keep in your heart, a place in your heart to a good man only. కనుక గ్రంథ పరిచయం అనేటువంటి ఒక చదువు కాదు మనకు ముఖ్యము. The textual- నిత్య జీవితం లోపల ఆచరణవంతమైనటువంటి యొక్క ఆ యొక్క వృత్తులు మనకు అవసరం. The textual knowledge is not useful. The practical application ఆనాడు ఒక is కుమ్మరి, essential. దొమ్మరి, కమ్మరి వీరందరూ కూడా ఎంత గొప్ప గొప్ప సంసారాన్ని సాధిస్తున్నారు. We know the carpenter, the blacksmith and goldsmith, they were very comfortable and peaceful.
ఈనాడు ఏమీ సంబంధం లేదు. Today there is no vocational education. ఒక చాకలవాడికి మనం ఇవ్వాలంటే చాలా శ్రమ పడిపోతున్నాము. And to pay a washman we నీవే pay a ఎందుకు lot. చాకలవాడి కాకూడదు? Why can't you become a washman నీ yourself? వస్త్రాలు నీవే ఎందుకు పరిశుద్ధం చేసుకోకూడదు? Why don't you wash your own clothes? దీనివల్ల తల్లిదండ్రులకు ఎంత ఉపకారం అవుతుంది? It amounts to help your parents. దీనివల్ల ఎంత సేవ చేసినట్టు You అవుతుంది. will be saving money too. ఆ సేవ చేసినటువంటి మనీ నీవెంతైనా కొన్ని పవిత్రమైన కార్యాల్లో ప్రవేశించవచ్చు. Money so saved can be used for sacred activity. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ధనమును వ్యయం చేయకుండా We should not waste money. గుణమును పెంచుకొని We have developed virtues. దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి మార్గంలో మనం ప్రవేశించి We should tread along the divine, novel, ever fresh ఆదర్శ path of జీవితాన్ని మనం life. అందించాలి జగత్తుకు. And we should set an ideal to the rest of the world. ఆదర్శ జీవితం ఫలాని అబ్బాయి, ఫలాని కాలేజీ పిల్లవాడు, ఫలాని ఇన్స్టిట్యూట్ పిల్లవాడు, ఫలాని సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ పిల్లవాడు అని అనుకుంటే ఎంత గౌరవం వస్తుంది. Naturally, you will be respected. You will be respected, recognized. If మీరే you have got character and reputation, good name. మీ గౌరవాన్ని మీరు పోషించుకోండి. In fact, uphold your own respect and dignity. మీ గౌరవాన్నే మీరు వదిలినటువంటి వారు ఇన్స్టిట్యూట్ గౌరవం మీకు ఎక్కడ వస్తుంది? If you lose your own respect, how can you uphold the respect of the university? కట్టగడిపటికి ఇన్స్టిట్యూట్ గౌరవం పోతుంది, మీ గౌరవం పోతుంది. What happens? Institute will lose its ఏమి respect, మీకు you ఫలితం lose your వస్తుంది? respect. తిత్తి బోడి నెత్తి బోడి తిరుపతికి పోనక్కర్లేదు అన్నట్టుగా బోర్డు చేసుకుని వస్తారు మీరు. Then what will happen? You lose everything. The pocket is empty with a shaven head ultimately. మొట్టమొదటి నీవు తిన్నా తినకపోయినా Whether you eat or not, ఇంటిలో తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టు. make your parents happy. వారిని తగినటువంటి తృప్తితో మాటలతో మంచి ఆనందపరచు. By talking to them You nicely, cannot make them always happy. oblige, but you can speak always obliging. You cannot always oblige, but you can speak ఈనాడు obligingly. తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతున్నాడా లేక పరాయి వాడితో మాట్లాడుతున్నాడా మా పిల్లవాడు అనేటువంటి తెలుసుకోవటమే కష్టమైపోతుంది. It's rather difficult to find out whether one is speaking to the parents or to someone else. తండ్రి విద్య లేనటువంటి వాడు వచ్చి ఏం నాయనా ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగి గో 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 అంటాడు. Father who is ఇది ఆ uneducated, if తల్లితో he comes, గెలవలసినటువంటి గౌరవము. father who is uneducated, if he asks son, what are you studying? He says, మంచి go. మాటలతో వినయం చేత నాన్న మీరు క్షమించండి, నేను ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని మంచి మాటలు చెప్తే ఆ తండ్రికి ఎంత ఆనందం అవుతుంది. If the son speaks in all humility, making use of sweet, soft words, I am in search of నీ job. కన్న తల్లిదండ్రులకే నీవు సంతోష పెట్టలేనటువంటి వాడు ఈ సమాజానికి ఏం నీవు సంతోషాన్ని అందిస్తావు? If you cannot make your own parents happy, how do you make the society happy? పూర్వమంతా కూడా ఈ స్నాతకోత్సవం అనేటువంటి దేని వల్ల జరిగేటువంటిది? What was the fashion of convocation in the olden విద్యను days? పూర్తి అభ్యసించి After completing education, వారు ఆచరణలో పెట్టి they practiced. పరులకు అందించేటువంటి శక్తి వచ్చినప్పుడు When they have the faculty to గురువులు వారిని transmit దగ్గర knowledge, చేర్చి and they all gathered, నాయన మీరు ఇంక కుటుంబానికి వెళ్ళి మీరు వివాహం చేసుకొని మీ తల్లిదండ్రులను ఆదరించి తగినటువంటి ఆదర్శాన్ని నీవు అందించమని వాళ్ళు బోధిస్తున్నారు. అది ఏ మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ ఇలాంటి ప్రామిస్ అంతా తీసుకొని మిమ్మల్ని గృహానికి పంపిస్తున్నారు. in olden days, at the time of convocation, the preceptors used to call their disciples and tell them, you have completed education, get married విధంగా and serve your parents. గురువులు బోధించి ఇంటికి పంపిస్తే ఇంటికి వచ్చి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? What do they do after they return? తల్లిదండ్రులు కష్టపెడుతున్నారు. And today they suffer కానీ their parents, తల్లిదండ్రులు ఇది కష్టమని భావించరు. but they don't consider like that. కన్న కడుపులు కాబట్టి వారు ఎంతో ప్రేమతో సహించుకొని మిమ్మల్ని ఆదరిస్తూ ఉంటారు. Because you are their children, they bear all the suffering. మన సంస్కృతి అంటే ఏమిటో కూడా ఈనాటి పిల్లలకు అర్థం కావటం లేదు. The modern student has no awareness of the culture, ఎంత పవిత్రమైనటువంటి సంస్కృతి మంది. how sacred it is. సమస్త లోక సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని కోరుతూ వచ్చేటువంటి The culture demands you to pray for the welfare of the whole world. ఒక ఇంటిలో At a residence, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు. there was a ఆ grandfather. గ్రాండ్ ఫాదరు Grandfather, తెల్లవారి సాయంకాలం సంధ్యావందనం చేసుకొని భగవత్ ప్రార్థనతో తన తీర్థం తీసుకొని ఆనందంగా ఉండేటువంటి a వాడు. grandfather used to pray twice a day at the time of ఆ ఇంటిలో twilight. ఈ మోడర్న్ బాయ్ ఒకడు ఉన్నాడు, మనమడు. At home, there's one grandson, the modern boy. వాడికి హోంవర్క్ చేయాలని వరండాలో వచ్చి ఇంకు బుడ్డు పెట్టుకొని రాసుకుంటున్నాడు. And the grand boy was doing his homework with the help of ink bottle and దానికి pen. ఒక ఇంకు బుడ్డి పక్కన ఉంటాము, దాంట్లో ఇంకొక పెన్ను పెట్టుకోవటం, And he had ink bottle on one side and the pen. దాంట్లో అద్దుకోవటము దీంట్లో రాసుకోవటం, అద్దుకోవటం రాసుకోవటం ఏమో చేస్తున్నాడు. And he'll dip his pen in the ink bottle, thereafter start ఇది scribbling. ఈ మోడర్న్ విద్యల యొక్క లక్షణం ఇలా ఉంటాను. ఆ తాతగారు ఏమీ అతన్ని పలకరించలేదు. The grandfather didn't talk to the grandson because he's చిన్న busy with ఇల్లు, homework. అదే వరండా లోపలికి సాయంకాలము తాతగారు ఒక కప్పు తీసుకుని వచ్చి ఒక స్పూన్ తో పోసుకోవడం, కేశవాయ నమః, మాధవాయ నమః, నారాయణ నమః, గోవిందాయ నమః, మసూదాయ నమః, ఈ విధంగా సంధ్య వార్చుకుంటున్నాడు.
One evening, at the time of the twilight, the grandfather sat in the veranda and brought him the tumbler full of water. modern boy- With the help of spoon, he started taking water, repeating God's name, offering prayer. ఈ మోడర్న్ బాయ్ The modern boy, ఈ వర్క్ ను మానిపోయలేదు. ఇంటికి తెచ్చినటువంటి వర్క్ ఉంటా చూడండి, అది homework, మానేసేసాడు. he stopped doing his homework. తాతగారిని చూస్తూ కూర్చున్నాడు. He started looking at grandfather. ఏమిటి ఈ తాతగారు ఒక స్పూన్ తో నీళ్లు వేసుకోవటము, తిరిగి తాగటం, స్పూన్ తో నీళ్లు వేసుకోవటం, తాగటం, ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు. ఎంత పిచ్చివాడు వీడు. What is that? అనుకుంటున్నాడు. Grandfather looks like a madcap, drinking spoon after spoon full of water. What's all this? ఈ హోంవర్క్ చేసేటువంటి వాడికి ఈ యొక్క తాత వర్క్ పైన చేయదు. Instead of attending to his homework, that grandson was thinking of grandfather's work. కానీ అంతటితో ఊరుకోలేదు. Well, he didn't keep quiet. తాతగారు Our grandfather, ఏమిటి మీరు చేస్తుండేది? what is it you're doing? దప్పేగినైపోతే టమ్లర్ ఎత్తుకొని తాగకూడదు ఒకే తూరే. If you are really- ఒక్కో స్పూన్ ఎందుకు మీరు వేసుకుంటున్నారు? If you're really thirsty, why don't you lift the whole tumbler and drink it full of water? తాతగారు గొప్ప తెలివివంతుడు. ఈ మోడర్న్ విద్యలు లేవు అతనికి. Grandfather is highly intelligent. ఊరుకున్నాడు. He doesn't know నాయనా, modern education. ఇదేదో నా పద్ధతి నాకు ఇచ్చిపెట్టు, నీ పద్ధతి నువ్వు చూసుకో అన్నాడు. Grandfather says, this is my way. You go in your own way. ఈనాటి పిల్లలకు ఆ మాటలు ఏమాత్రం అర్థం కావు. మొండితనం ఒకటి గట్టిది. The modern students, they don't understand. They're very foolish. పెద్దవాడితో కూడా వాదించటము. They argue with elders. లేదు తాత, ఎందుకోసం మీరు ఆ విధంగా చేస్తున్నారన్నాడు. No, grandfather, why do you do like ఆయన that? చక్కని ఒక సూదెత్తు వేసాడు. And he just put a ఒరే straight question. పిచ్చివాడా, ఓ madman. నీవు రాసుకుంటున్నావు. You right. ఒక్కొక్క తూరి ఇంకు బాటిల్ అద్దటం, తిరిగి రాసుకోవటం, ఒక్కొక్క తూరి ఇంకు బాటిల్ అద్దటం, రాసుకోవటం. ఎందుకు ఈ విధంగా అద్దటం? ఇంకు బాటిల్ పేపర్ పైన పోయి He'll say, oh madcap, you dip the pen in the ink bottle every time, go on writing. Why don't you pour down the whole of the ink of the ink అప్పుడు bottle on the paper? అప్పుడు వాడికి బుద్ధి వచ్చింది. Then the boy learned the lesson. ఇది. ఒక్కొక్క అక్షరమునకు ఒక్కొక్క పెన్నుతో అద్ది ఒక్కొక్క అక్షరం క్లియర్ గా మనం రాయాలి. So as you just do it, you can write అదే it నాయన well. కేశవాయ నమః ఒక భగవంతుని పేరు చెప్పుకొని దాన్ని ఆ తీర్థం తాగితే ఆ భగవంతునికి అర్పితం చేసినట్టు అవుతుంది. Then once I drink the spoonful of water, repeating God's name, it amounts to offering to God. ఏదైనా ఒక కవర్ రాసి దానిపైన అడ్రస్ వివరంగా రాసినప్పుడే అది ఆ చేతిపోతుంది ఎవరికి చేరాలో వారికి. If you write the address very clearly on the cover, it will reach the person అదే whom it is విధంగానే meant. దైవం యొక్క అడ్రస్లు ఆ రకమైనటువంటి పేర్లతో అడ్రస్ చేస్తూ ఉంచారు. These are the different names reflecting the addresses of ఆ God. అడ్రస్ నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఊరుకు ఉండు. When you don't know the address of God, keep quiet. కానీ నీకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో నీవు పాల్గొను. You just participate in your own job. ఈ విధంగా పిల్లలకు తమ పద్ధతులు తాము తెలుసుకోలేరు, ఇతరుల పద్ధతులను దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. Today the modern students, they don't know for themselves, nor do they ఇవన్నీ understand జనరల్ others. నాలెడ్జ్ వచ్చేటువంటివి కానీ బంగవారు కొన్ని విధమైనటువంటి విద్యతో మనకు లభించేటువంటివి కాదు. These are things that you have to develop on your own, not out of education. కనుక So, మీరు మన ప్రాచీన సంస్కృతిని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. make every effort to understand the ancient culture. ఈనాటి సైంటిస్ట్ అంతా ఏం చేస్తున్నారో తెలిసినా, You know what the modern scientist does? భూమిలో ఉండినటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను మానవునికి ఉపయోగ నిమిత్తమే పుట్టించినటువంటివే భగవంతుడు, కాబట్టి దాన్ని అన్ని తీసుకొని మేము భుజించాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నారు. Man is bringing out all the minerals and ores out of the mother earth because he thinks that they are meant for him. లోహములు పదార్థములు అన్నింటిని కూడా దాన్ని వెలుపలిస్తున్నారు. All the metals and material are brought out of earth. కానీ ఈ చదువుకున్నటువంటి వాడు భూమి అంటే ఏమిటి? ఇది ఒక గ్లోబు. What is this earth? It's a globe. ఇది ఒక గ్లోబ్. It's a globe. ఈ గ్లోబ్ అంటే ఒక రౌండ్ గా ఉంటుండాలి. It's round. ఒకవైపు దాన్ని ఖాళీ చేస్తే రెండో వైపు ఏమైపోతుంది? తిరిగిపోతుంది. When once you make it empty on one side, it loses its balance. ఈ It విధంగా tilts towards భూమిలో one ఉన్నటువంటి side. యొక్క భూమిలో సమస్తమైన పదార్థములు భూమిలో కూడా ఒక బ్యాలెన్స్ రావాలి. In fact, there should be perfect balance in this globe. ఈ బ్యాలెన్స్ నిమిత్తమే భగవంతుడు అన్నిటినీ అన్ని విధమైన మార్గాన్ని నిరూపించి వచ్చాడు. In fact, God has laid down all these metals maintaining balance. ఒక వైపున బ్యాలెన్స్ పోయిందంటే రెండో వైపున ఎక్కిపోతుంది. When once balance is lost on one side, it tilts. దీని వల్లనే జగత్తులో భూకంపాలు This అధికమైపోతున్నాయి. is the reason why you have got earthquakes everywhere. భూమిలో ఉన్నటువంటి యొక్క బ్యాలెన్స్ అంతా పాడు చేస్తున్నారు. The balance of the earth is lost today. సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జలం అంతా కూడా హీనం చేస్తున్నారు. In fact, the water is also tapped, ఈ టౌన్ బ్యాక్ వాటర్ అంతా కూడా దానికి వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. and all the urban sewage is let into కరెక్ట్గా the ocean. దాని యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి యొక్క దీని రూపమే మనం తాగుతున్నాము. And therefore, it led to water pollution, and you drink this polluted ఇది water. మంచిది కాదు. It's not proper. మనం సరైనటువంటి విషయాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. You have to understand things properly. మీకు తెలుసు, You know it well. సైంటిస్ట్ అంతా చాలా మంది మీకు చెప్తుంటారు. మీరు కూడా సైన్స్ చదివినటువంటి వాళ్ళే. And there are many scientists. You are also students of science. తెలివితేటలు పెరుగుతున్నాయి. You are highly intelligent. ఫస్ట్ నాలెడ్జి, The first level knowledge, అది పైన ఉండేటువంటిది, that is at the top అదే level. తలలో ఉంచేటువంటిది. It comes out of the head. రెండవది
స్కిల్, The second level, skill. మూడవది బ్యాలెన్స్, The third level, balance. థర్డ్ ఫోర్త్ది ఇన్సైట్. Fourth, insight. మొట్టమొదట తెలివితేటలు మాత్రమే మీరు పెట్టుకుంటున్నారు. The first level intelligence you have in your view. ఈ నాలెడ్జ్ ని నీవు స్కిల్ చేయమని చెప్పారు కానీ కిల్ చేయమని చెప్పలేదు. Bhagavan tells you to skill your knowledge and not to kill your knowledge. ఈ నాలెడ్జ్ లోపల ఎస్ తీసేస్తే కిల్ అయిపోతుంది, స్కిల్ కాదు. When once you remove yes out of skill, it ఈ amounts to నాలెడ్జ్ killing the స్కిల్ knowledge. కిల్ అయిపోయినప్పుడు బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది. When once the knowledge is killed, balance is lost. కాబట్టి ఈ బ్యాలెన్స్ లేకుండా బ్రతుకుతున్నామంటే దీనికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the reason that we are నీకు leading భగవంతుడు imbalanced ఇచ్చినటువంటి life? యొక్క ఈ తెలివితేటలను నీవు స్కిల్ చేయటం లేదు. It only means the God-given intelligence is not skilled. నీతి, రీతి, ఖ్యాతి ఈ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే మానవ జాతి. The human race jati has got the combination of niti morality, riti the conduct, satyame jati niti, the reputation. సత్యమే నీతి, Truth is your morality. ధర్మమే రీతి, Dharma is the procedure. త్యాగమే ఖ్యాతి. And sacrifice, ఈ tyaga మూడింటి is యొక్క స్వరూపమే jati. మానవ జాతి. And that is Manava Jati, human race. అటువంటి మానవ జాతి యొక్క తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకుండా పోతున్నాం. You are not understanding the reality of మానవుడు human ఎంత race. పవిత్రుడు, Man is sacred. మానవుడు ఎంత ఉపయోగమైనటువంటి వాడు. He is highly useful. కనుకనే జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. మానవ జన్మం అంత దుర్లభమైనటువంటిది అని చెప్పారు. Human life is the rarest of all of the living creatures. ఈనాడు ఆ మానవత్వంలో మనం కోల్పోతున్నాం. Today we have lost human value. కనుకనే ఈ యొక్క జగత్తంతా కూడా అనేక అశాంతులతో కూలిపోతున్నారు. That's the reason why world is full of turmoil and restlessness. విద్యార్థులారా, Students, గడిచిపోయింది. పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్. past is past. ఫర్గెట్ ది పాస్ట్. Forget the past. డు నాట్ థింక్ ఫర్ ఓవర్ ఫ్యూచర్. Do not think of the future. ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ షూర్. Future is not డు sure. నాట్ బ్రూడ్ ఓవర్ ఫర్ ఫ్యూచర్. Do not brood over the future. లివ్ ఇన్ ది ప్రెజెంట్. Live in the present. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ ప్రెజెంట్. This is not ordinary దిస్ ఈజ్ present. ఆమ్ని ప్రెజెంట్. This is omnipresent. ఈ ప్రెజెంట్ లోపల మీరు మంచిగా జీవించండి. Lead a perfect good life in the present. ప్రెజెంట్ వచ్చిన దీని యొక్క ఫలితమే ఫ్యూచర్ అవుతుంది. The result of the present you'll find in future. పూర్వం పాస్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటిది ఈ ప్రెజెంట్. The results of the past is the present. పూర్వం పాస్ట్ లోపల ఒక చెట్టు మాదిరి ఉంటున్నది. In the past it was a tree. ఆ చెట్టు యొక్క ఫలితం యొక్క విత్తనమే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్. And the seed of the past tree is the present. ఈ విత్తనమే ఫ్యూచర్ లోపల చెరిగి చెట్టు అవుతుంది. And seed of the present will be a tree of ఫ్యూచర్ future. ట్రీ, పాస్ట్ ట్రీ, ప్రెజెంట్ సీడ్. Therefore past it was a tree, future tree, ఈ present it is a పాస్ట్ కు seed. ప్రెజెంట్ కు రెండిటికి ఒక సీడే ముఖ్యము. And therefore for the past and the future the present అది is మన important. నీతియే ఖ్యాతి అన్నారు. And this niti, the morality is khyati, నీతి the లేని reputation. జాతి నిర్మూలమైపోతుంది. And the human race without morality is bound to ruin. కనుక మన యందు నీతిని ప్రధానమైనటువంటి ప్రాణంగా తీసుకోవాలి. Morality is very important. మొరాలిటీ లేకపోతే సంఘ యొక్క సేవనే మనం చేయలేము. Without morality you cannot live in society, not కనుక serve. నేను నిన్న చెప్పాను, సత్యం బ్రూయాత్, ప్రియం బ్రూయాత్, న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం. Bhagavan said the other day, speak truth in an acceptable, sweet way. సత్యం బ్రూయాత్ అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క నైతిక మార్గము. Speak truth, it is a moral value. న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం And never speak truth in an unpalatable way, అది ఏ unacceptable way. నిజమైనటువంటి యొక్క త్యాగము. And that's a true sacrifice. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైన మార్గాలను ఎవరు ఇది చేస్తున్నారు? Who is following this sacred path today? ఎవరైనా మంత్రాలు చెప్తూ కూర్చుంటే If anyone chant వాళ్ళు mantra, హాస్యం చేస్తూ కూర్చుంటారు. we make fun of ఈ them. బ్రాహ్మణికి ఇంక అంతకంటే పొద్దుపోదు, ఏదో డబ్బు కోసం ఏదో మంత్రాలంతా ఒళ్ళేసిపోతున్నాడు అని చెప్పి అనుకుంటారు. We make fun of a Brahmin who chant mantras. ఇది చాలా పొరపాటు. It's a mistake. ఒక్కొక్క మంత్రమునందు కూడా ఒక పరమ శక్తి అంతా ఇమిడి ఉంటుండాలి. Each mantra is potential, highly powerful. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీరు తీసుకోండి. A small example. మ్యారేజ్ జరుపుతారు. It is marriage ఈ function. మ్యారేజ్ జరిపే సమయం లోపల At the time of wedding, ఇప్పుడైతే శామ్యాలు గిమ్యాలు అలంకారమైన శామ్యాలంతా చిక్కుతున్నాయి. now we have shamianas and various sort of decoration. కానీ పూర్వం ఏమీ లేదు. 4 కర్రలు పాతేది, Then they have 4 poles ఏదో పచ్చగా ఆకులు వేసేది, and దాంట్లో green leaves were spread on ఆ the top ఆకులు పెండాల మాదిరి చేసేది, and they spread all over. దాని కింద అనేక మంది కూర్చొని మ్యారేజ్ And జరుపుకునేటువంటి many of them are seated and conduct the wedding. ఎందుకోసము పవిత్రమైన దినాల లోపల ద్వారాలకంతా కూడా మామిడి ఆకులు కడుతున్నారు. And they will have the mango leaves tied up in front of every మీకు తెలుసు, door. మన యొక్క మామిడి ఆకులు కూడా ప్రతి ద్వారానికి మంగళకరమని పెట్టాము. And it's a sign of auspiciousness. ఈ పచ్చని యొక్క తత్వము మంగళకరమే కాదు, And this greenness is not merely auspicious. ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందించేటువంటిది. It also gives you good ఈ health. మ్యారేజ్ లోపల పల్లెల లోపల అనేక మంది వచ్చి చేరిపోతుంటారు పెండాల్లో. And in villages, many people gather for a కానీ wedding. వారు వదిలినటువంటి యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్
చాలా చెడ్డదవుతుంది. And the carbon dioxide one exhales ఈ is very కార్బన్ bad. డయాక్సైడ్ వల్ల అనేక విధమైనటువంటి జబ్బులు వస్తుంటాయి. Because of carbon dioxide we ఈ suffer. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ను ఆ పచ్చని ఆకులు అందుకొని పచ్చని ఆకుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ మీకు అందిస్తుంటారు. Those green leaves tied up in front of every door ఈ accept the సత్యాన్ని carbon మీరు dioxide గుర్తించుకోకుండా exhale and ఎందుకు pass on తోరణం కట్టాలి? oxygen. Then we say, why should we tie them ఎందుకు up? తోరణం కట్టాలి? Why torana they are ఈనాడు bunting in front? ప్లాస్టిక్ ఆకులంతా ఉన్నాయి కదా, We have plastic green ఆ leaves. ప్లాస్టిక్ ఆకులు తెచ్చి తోరణం కట్టుకోవచ్చు కదా. We can have plastic దినం leaves. ఎవరు బయటికి పోయి ఈ ఆకులంతా తెస్తుంటారు? Why should we- సిగ్గుపడుతుంటారు పిల్లలు. And modern students doubt, why should we go out and తప్పు, bring green తప్పు, leaves? It's తప్పు. wrong, it's wrong. ప్లాస్టిక్ లీవ్స్ లోపల ఏ కార్బన్ డయాక్సైడ్ లేదు, ఆక్సిజన్ లేదు. Plastic leaves cannot receive carbon dioxide దాంతో nor pass on oxygen. కనుకొని ఈ పచ్చని ఆకుల లోపల ఎంత ఆక్సిజన్ వస్తుంటారు. Lot of oxygen there in green leaf. మనం వదలినటువంటి యొక్క చెడ్డ గాలిని ఆకులు తీసుకుంటున్నాయి, ఆకులు ఇచ్చేటువంటి మంచి గాలిని మనకు All తీసుకుంటున్నాయి. the bad carbon dioxide left is accepted by the green leaves and they pass on oxygen విద్యార్థులారా, to you students. ప్రాచీన సంస్కృతిని చక్కగా కొంత అర్థం చేసుకొని ప్రవర్తించండి. You just understand the ancient culture well and ఈ conduct చదువులు నేను yourself. వద్దని చెప్పను. Bhagavan will never నేనే deny education. ప్రారంభించాను మన యూనివర్సిటీ. Why this university? మీరు చదువుకోకూడదని నేను ఎందుకంటాను? Bhagavan will never deny. చదువుకోవచ్చు, You కానీ దానితో పాటు you should study along with that. ఆత్మతత్వాన్ని కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. You should know, you should acquire self-knowledge. దాంతో పాటు హృదయాన్ని కూడా నువ్వు విశాలం చేయాలి. You should have broad-mindedness. అది ఏ ప్రాచీన సంస్కృతి యొక్క విద్యా విధానము. That was the procedure of ancient education. పిల్లల్ని తీసుకునేది టీచర్ గారు ఒక వనంలో పోయి కూర్చునేది, వాళ్ళకి అక్కడ బోధిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. In those days they taught students at one మీకు particular అందరికీ spot. తెలిసిన కృష్ణ యొక్క చరిత్ర లోపల బలరామకృష్ణుని తీసుకుని పోయి ఎక్కడో అడవిలో కూర్చొని వాళ్ళకి చక్కని బోధ చేస్తూ వచ్చేటువంటి వాడు. Balarama and Krishna were taught in a forest in those days. ఆ యొక్క స్నేహమే కుచేరుడికి అంత పవిత్రతను అందించింది. And that friendship of the childhood. ఈనాటి is the cause of ఫ్రెండ్షిప్ లేదు. Today there is no friendship. ఏమిటి ఫ్రెండ్షిప్? What friendship? జోబిలో నోటు కనిపిందంటే హలో 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 అని వస్తుస్తారు. When there is currency note in the pocket, everybody would say hello, ఆ hello. డబ్బే గిరి లేకపోతే హలో లేదు హలో లేదు వెళ్ళిపోతుంటారు. When the pocket is empty, no hello, no ఇదియా మన hello. స్నేహము? Is that friendship? ఇది కాదు స్నేహము. No. రెండు బాడీలను ఒక లైఫ్ గా ఉండాలి, అది నిజమే There may be స్నేహము. two bodies, but there should be one life in true friendship. ఇట్టి స్నేహాన్ని మనం సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make effort to acquire that friendship. కనుక మీరు స్నేహం చేసుకోండి, కానీ ఎవరిని ద్వేషం చేయకండి. You have friends, but never hate anybody. ఎవరిని మీరు బాధగా అనుకోకండి. Never harm anybody. ఈ విధమైనటువంటి నడతల చేత మీ యొక్క నిజమైన విద్యను అభ్యసించి పవిత్రమైన హృదయాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొని ఆదర్శమైనటువంటి విద్యార్థులుగా రూపొందాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants you to acquire this education, to have that expansion love, the broad-mindedness, and to be ideals in the society. విద్యార్థులారా, Students, మీకు తెలుసు you know well. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను ఒక పిక్చరే. Everything is a picture. మీరు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలము మీరు చక్కగా మంచిగా అన్ని విధమైన అనుకూలంగా సరైనటువంటి శాంతిగా మీరు జీవిస్తూ ఉంటారు. So long you're here, you're comfortable, safe and secure. తిరిగి గృహాలకు వెళ్ళిన తట్టమే By the time you go back, ఈ టీవీలు, ఈ TV, సినిమాలు, cinema, ఈ యొక్క వీడియోలు video, అన్నీ తెచ్చి పెట్టుకుంటారు. you have all these things. అవి ఎంత మాలిన్యపరుస్తున్నాయి మీ హృదయాన్ని. They pollute your heart. ముఖ్యంగా మనిషి యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేసేది వీడియోలే, Human టీవీలే. life is ruined by videos and ఈ TV. టీవీలు వాళ్ళు ఒక పెద్ద అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ డబ్బు కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మీ మంచి కోసం కాదు. You have TV advertisement for money purpose, not for your good. ఇగో విద్యకు సంబంధించిన చూడండి, If it's educational purpose, you can see. నీతికి సంబంధించినటువంటి విషయాల మీరు చూడండి, Moral values, you can తప్పు watch. లేదు. కానీ Wrong, but- ఈనాటి టీవీల వల్ల వచ్చేటువంటి రోగాలు నివారణకారి రోగాలుగా ఉంటున్నాయి. In fact, many suffer from incurable diseases because of TV. టీవీ కాదది, టీబీగా రూపొందుతా ఉంది. It's not TV, it becomes even TB. టీబీ అనగా ఏమిటి? TB. అనగా క్షయరోగము అని. TB, tuberculosis. మన యందు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు పవిత్రమైన భావాలు లేకపోయినప్పుడు ఇట్లాంటి రోగాలు చేరకుండా ఇంకేమవుతుంది? When we don't have sacred thoughts within, what will happen? చల్లని What గాలి పీల్చు. నీకు ఎక్కడైనా పని లేకపోతే ఒక రోడ్డు లోపల బయటికి పోయి చక్కగా కొంచెం వాక్ చేయి. If you find some leisure, just walk along the street. కేవలం టీవీ వేసుకుని అక్కడ కూర్చోవద్దు. Don't watch the TV simply. ఇక్కడ టీవీ వేసుకుని కూర్చుంటే పక్కన వంటింటి పొగంతా వస్తుంటుంది. And when you start watching the TV, you find all the smoke coming out of the kitchen. అక్కడ చేసేటువంటి శబ్దం అంతా కూడా ఇక్కడ వినిపెడుతుంటది. And you also listen to the దీని sound of the టీవీ kitchen. లోపల ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యంతరం కలిగింది అని తల్లిని పోయి కోప్పడతావు. And because it's a kind of obstruction to watch దీనివల్ల the TV, ఎన్నో you అవలక్షణాలంతా just చేరుతున్నాయి. shout at your mother. మంచిగా తల్లిని సంతోషపెట్టి You make your mother happy. ఆమె చేసేటువంటి పని లోపల నీవు కూడా తోడైపోయి You also cooperate ఆమె and హెల్ప్ her. చేయి. Help your mother. అది మన యొక్క భారత సంస్కృతి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సూత్రము. That's the main principle of Bharatiya హెల్ప్ culture. ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never.
కనుక మీరు గొప్ప గొప్ప డిగ్రీ తీసుకోండి, You get high తప్పు degrees. లేదు. Nothing wrong. గొప్ప పేరును పొందండి, Get a good name. తప్పు లేదు. Nothing wrong. విదేశాలకంతా పోండి, Go abroad. తప్పు లేదు. Nothing wrong. కానీ But మన యొక్క సంస్కృతిని మాత్రం మర్చిపోకూడదు. never forget your own culture. పర సంస్కృతిని మనం దూషించకూడదు. Don't criticize others' culture. ఎక్కడికైనా నీ వెళ్ళు, You may go anywhere. నీవు జీవితాన్ని ఆదర్శంగా నిరూపించు. We lead an ideal life. అందరితోన మంచిగా స్నేహం చేయి, Have good friendship. మంచి మాటలు మాట్లాడు, Speak well. మంచి పనుల్లో ప్రవేశించు. Do good deeds. అప్పుడు నీవు మంచివాడైపోతావు. Then you'll be good. ఎక్కడ పోయినా కానీ మంచి పేరు తెచ్చిందంటే అదే నిజమైన మానవత్వము. Get a good name wherever you may go. There lies the నేను human quality. గ్రేట్ మ్యాన్ కావాలి అని నువ్వు పోవద్దు. Never strive to be a great ఐ man. వాంట్ గుడ్ మ్యాన్, గుడ్ మ్యాన్, గుడ్ Be a మ్యాన్. good man. Be a good man. ఈ గ్రేట్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఇది పాపం మరొక దీంట్లో లేదు. Lot of sin is attached to this greatness. గ్రేట్ మ్యాన్ నువ్వు చేయనటువంటి పనులే లేదు. Great man does lot of misdeeds. కానీ గుడ్ మ్యాన్ Good man is అంత ఆదర్శమే చూస్తాడు. good man is after ఈ గ్రేట్ right. మ్యానే రావణాసురుడు. Ravana is a great man. కానీ రాములే గుడ్ మ్యాన్. Rama is a good man. చూసారా, ఆయన చదివినంత చదువు ఈయన చదివాడు, ఈయన చదివినంత చదువు ఆయన చదివాడు. In fact, both have got the same levels of education. కనుక మనలో ఈ కోపము, తోపము, ఈర్ష్య, అసూయ, డమ్మం ఇలాంటి దాన్ని పోగొట్టుకోండి. Never give scope for any kind of anger or pride or రావణుడు ego. ఒక కామాన్ని మాత్రమే బలపరుచుకున్నాడు. In fact, Ravana strengthened the desire. ఈ వాంఛ చేత ఒక్క గుణం చేతనే ఎంత తన యొక్క వంశంని నాశనం చేసుకున్నాడు. Because of one bad quality desire that led to the క్రోధం చేత ruin of the హిరణ్యకశిపుడు, clan. క్రోధం చేత హిరణ్యకశిపుడు తాను కూడా అన్ని విధాల నాశనం అయిపోయాడు. Hiranyakasipa ruined himself because of anger. పంచభూతములంతా కూడా అరికట్టుకున్నటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. Hiranyakasipu could control all the five senses. పంచభూతములు కూడా Five హస్తగతం elements. చేసుకుని ఆడుకున్నటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. And Hiranyakasipu could play with all the పంచభూతములు planets. తన చేతిలో పెట్టుకున్నాడు. కానీ ఈ క్రోధం చేత సర్వమును నాశనం చేసుకున్నాడు. Though he could control all the planets, all the five elements, because ఒక్కొక్క of anger గుణమే he మాత్రం ruined వారిలో himself. ఉండేటువంటిది. This what had happened. దుర్యోధనకి లోబితనము. Duryodhana was greedy. లోబి 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 లోబి. He was a miser. greedy పాండవులు man. మాకు 5 గ్రామాలు ఇవ్వమంటే కూడా సూది మోపనేటువంటి స్థలం కూడా నేను ఇవ్వనన్నాడు. Pandavas wanted 5 villages at least, but he was not prepared to give అంత even లోభి. an inch of space. He was such a కట్టకట్టడికి greedy man. ఏమైపోయినాడు. He was such a greedy man. ఆ What happened? రావణుడు కానీ, ఆ హిరణ్యకశిపుడు కానీ, ఈ యొక్క దుర్యోధనుడు కానీ, దుశ్శాసనుడు కానీ పూర్తి నాశనం అయిపోయాడు. What happened to Ravana? What happened to Hiranyakasipu? వాడు నాశనం కావటమే కాకుండా వాడు వంశానంతా నాశనం What చేసుకున్నాడు. happened to Duryodhana? They have ruined themselves and the entire ఒక్కొక్క clan. గుణం ఉన్నటువంటి వారే ఆ విధమైనటువంటి పాడైపోతే మీలో ఇన్నిన్ని గుణాలంతా ఉన్నాయి. కామము, క్రోధము, లోపము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం, ఇన్ని గుణాలు ఉన్నటువంటి వారికి మీకే గతి పడుతుందో యోచన When one చేసుకోండి. bad quality ruined them and their entire clan, what will happen to you with full of bad దీన్ని qualities? మీరు యోచన చేసుకోండి. Think well. చెడ్డవాడిని చూసినప్పుడు నీలో ఉన్న చెడ్డంతా నీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది. When you watch a bad man, you will be reminded of your own bad కాబట్టి quality. వాడికి నీకు సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం ఉంది. There lies intimate relationship. మంచివాడిని చూసుకున్నప్పుడు నీలో ఉన్న మంచితనం అంతా బయటపడుతుంది. When you come across a good man, all the good in you will come out. కాబట్టి వాడికి నీకు సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం ఉంది. There lies the intimate relationship కాబట్టి between the ప్రతి two. మానవుని యందు కూడా నువ్వు గుణముల చేత బాంధవ్య సంబంధం ఉంటుండాలి. The relationship develops because of the innate qualities common to people. కనుక అందరి యందు ఐకమత్యం చేయాలి. Unify everybody. ఆ ఐకమత్యంగా ఉండినప్పుడే మన యందు ఉన్నటువంటి దివ్యత్వము ప్రకాశం అవుతుంది. When there's unity, the divinity will shine forth, manifest. కనుక So- ప్రతి ఒక్కరితోనూ కూడాను మనం స్నేహం చేయకూడదు. We should not have everybody as a friend. మంచి చెడ్డలు విచారణ చేసి స్నేహం చేయి. Investigate clearly what is good, what's bad. నీవు ఉపకారం చేయడానిక ఎవరికైనా సరే ఉపకారం చేయి. In matter of help, be ready to help దాంట్లో anybody. దోషం లేదు. Nothing హెల్ప్ wrong. ఎవర్ హెల్ప్ ఎవర్ Help ever, help everybody, all the కానీ time. ద్వేషం మాత్రం ఎవరిని చేయవద్దు. Never hate anybody. ఈ విధమైనటువంటి మంచి గుణాల చేత మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి పోయినటువంటి పిల్లలు మంచి కీర్తిని తెచ్చారనేటువంటి ఒక్క సార్థక నామాన్ని మీరు అందిస్తే అదే నాకు చాలు. Bhagavan will be very happy if you get a good name for yourself and good name to the institute. ఒక్క నయా పైసా మీకు ఖర్చు లేదు ఇక్కడ. In fact, we don't receive single ఏ paisa. విధమైన బాధలు లేవు. No suffering. మెడికల్ ఫీజు లేదు. No medical fee. ఇన్స్టిట్యూట్ ఫీజు లేదు. No tuition fee. లైబ్రరీ ఫీజు లేదు. No library fee. లాబొరేటరీ ఫీజు లేదు. No sports పేపర్ fee, ఫీజు no లేదు. laboratory fee. హెల్త్ ఫీజు లేదు. ఏ ఫీజు లేదు. No fees of any kind in Sri Satyasai కనుకనే ఇక్కడ University. ఫీజు ఏది లేకపోవటం పీస్ అనేటువంటి మీరు అనిపిస్తున్నారు. Since there is no fees, you enjoy peace. బయటికి పోతే అంతా ఫీజులే, అంతా ఫీజులే. Outside,
fees is collected in every ఫీజు possible ఎక్కడి way. నుంచి వస్తుంది? అక్కడంతా పీసేసి So paying fees for in every possible way, where do you get peace? Only pieces. పీస్ఫుల్ గా బ్రతకండి, So lead a peaceful life గుడ్ పీపుల్ గా బ్రతకండి, and lead a good life. ఆదర్శ మానవుడిగా ఉంటుండండి. Be an ideal man. అది ఈనాడు స్నాతకోత్సవం లోపల మీకు అందించేటువంటి ఒక నిజమైనటువంటి బహుమానం. That is the gift of Bhagavan to all of you on this occasion of దైవత్వాన్ని convocation. మాత్రం మీరు మరవకండి. Never forget what Bhagavan tells you. అది ఏ మీ ప్రాణము, That's your life. అది ఏ మీ సర్వము. That's everything in life. దైవత్వాన్ని హృదయంలో పెట్టుకొని Keep God in you. సేవకా తత్వాన్ని లోపల మీరు ప్రవేశించండి. Serve the society thereafter. తప్పక అన్నింటి మార్గంలో ఎందుకు కూడా మీకు జయమే You are కలుగుతుంది. bound to be successful in ఒక your దాంట్లో life. నీవు సక్సెస్ కలిగితే బిగెట్ సక్సెస్. If you are successful in one way, you will be successful in every way. Success begets success. కనుక అలాంటి సక్సెస్ మీరు పొంది Be successful that way. మీ ఆనందమైన జీవితాన్ని గడపాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants you to lead a blissful life. ఈనాడు విదేశీయుడు అయినటువంటి డాక్టర్ గోల్డ్స్టీన్ Today, చీఫ్ గెస్ట్ గా రావటము, today, Dr. Goldstein, the chief guest, ఆయన కేవలం మీరు స్వామి దగ్గర రావటం చేత మీరందరూ అతన్ని చులకంగా మీరు చూస్తుంటారేమో. never underrate him. అతను సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు. He's not an ordinary person. ఏ ధనం నందు కూడా తక్కువ లేదు, He is rich enough. ఏ విద్య ఎందు తక్కువ లేదు, He is highly ఏ educated పేరు ప్రతిష్ట ఎందు తక్కువ లేదు, and is great man. గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు కలిగినటువంటి He వాడు. is highly reputed. అమెరికన్ కౌన్సిల్ లోపల ఆయన పెద్ద చైర్మన్. He is the chairman there for the American Council. అలాంటి వాడు Such a man, ఇక్కడికి వచ్చి ఈనాడు ఇదిగా ఉంటున్నాడంటే ఏదో మీరు అనుకుంటారు, అతనిలో లేనటువంటి యొక్క గుణములు అన్ని కూడా మీలో ఉంటున్నాయి. అతనిలో ఉన్నటువంటి గుణములు ఒక్కటైనా మీలో లేవు. Goldstein has all good qualities in him. Not even one quality of his we have here. అతను చాలా గొప్పవాడు. He is a rich man. అతను ముందుగా చెప్పకూడదు. He should not be said on ధనానికి the ఏ face. తక్కువ లేదు. He is very rich man. ఇట్లంటే పడిపోతుంది అతనికి. Oh, he'll get the money by mere asking. కానీ ప్రతి నెల వస్తున్నాడు. He visits Prashant every దేనికోసం month. వస్తున్నాడు? Why? అతనికి ఆనందం ఉంటుంది కాబట్టి వస్తున్నాడు. Because here lies the bliss. For that he comes here. నేను అడిగాను ఎందుకోసం? ఐ వాంట్ బ్లిస్. And Bhagavan asked me, why బ్లిస్ do you ఈజ్ come? హియర్ నాట్ దేర్ అన్నాడు. Goldstein tells, bliss is here in Prashanti Nilayam, not భార్య in భర్తలు America. కొడుకులు మీకు తెలిసి చూడండి. You know, అతను గొప్ప శ్రీమంతుడే. he's a very rich man. అతని కుమారుడికి వివాహం చేయాలనుకుంటే To get his son married, గొప్ప సినిమా యాక్టర్ బిడ్డనే తెచ్చినారు. and they brought one day వాడు cinema కూడా గొప్ప actor. శ్రీమంతుడే. He's also a rich man. అక్కడే ఏ చర్చిలో అయినా చేసుకోవచ్చు In కదా. fact, marriage can be ఎంత conducted గ్రాండ్ in a గా church. చేసుకోవచ్చును. In a ఆయనకు grand way. గ్రాండ్ అనేటువంటిది గ్రేట్ అనేటువంటిది ఇష్టం లేదు. He doesn't want that grandeur. గుడ్ Great. గుడ్ 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 గుడ్. He's always after goodness. ఆ సినిమా యాక్టర్ కూడా ఇక్కడికే వచ్చింది. That cinema actor is here తన బిడ్డను తీసుకుని వచ్చింది. and brought her తాను తన daughter. కొడుకుని తీసుకుని వచ్చేసాడు. And this, ఆ చిన్న కోరికల రూమ్ లోపల వివాహం జరిగిపోయింది. the marriage was performed there in that interview room. ఇప్పుడు కూడా ఆ బిడ్డలు ఇద్దరు కూడా ఎంత ఆనందపడుతున్నారు. And the couple are very happy today. రెండవ కొడుకు కూడాను నాన్న నాకు ఇక్కడ అక్కడ చేయకూడదు, స్వామి ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ చేయాలన్నాడు. The second son says, Swami should perform the marriage, not here anywhere. ఇతను ఒక 6 సంవత్సరం 10 సంవత్సరం నుంచి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. In fact, he has been making every attempt for the last 6 to 10 years. No. నేను చెప్పాను గోల్డ్స్టీన్ అబ్బాయిని ఇక్కడ తీసుకుని రా అన్నాను. Bhagavan said, bring your son here. వచ్చాడు. He came. ఇక్కడ తిరిగి ఒక అమ్మాయి ఉన్నది, Yes. మంచి వాడు కూడా చాలా గొప్ప శ్రీమంతుడే, Here a rich person. మంచి Girl is గుణవంతుడు, here, highly మంచి virtuous. ఆదర్శవంతుడు. An ideal person. వాళ్ళిద్దరిని పిలిచాను రూమ్ లో, వీళ్ళిద్దరిని పిలిచాను, నిశ్చయం చేశాను. Swami called both of them for the interview and decided. ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఎంత సుఖాన్ని పొందుతున్నారో వాళ్ళు చెప్పడానికి వీలు కాదు. You cannot estimate what sort of comfort and happiness they ఇద్దరే have కొడుకులు, here. ఆ ఇద్దరు కొడుకుల వల్ల తాను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటున్నాడు. And Goldstein is very happy with గుడ్ his బాయ్స్, two గుడ్ sons. బాయ్స్, గుడ్ బాయ్స్. Because both of them are good boys. ఆ గుడ్ బాయ్స్ అని ఎట్లా అయినాడు? How are they good boys? సాయ సంస్థలతో సంబంధం పెట్టుకున్నారు. Because they have associated with Sai organization. వారి ఇద్దరు కూడా భార్యలు కూడా చాలా మంచివారు. Both their wives also are very good. పెళ్లి అయిపోయి ఇక్కడి నుంచి పోయే సమయంలో మన భారతీయులు కూడా అంత ఏడ్చరు. As they were returning after the wedding, even అమ్మాయి Bharatiyas ఇంటి don't నుంచి cry that much. అత్తగారింటికి పోయే సమయంలో చాలా ఏడుస్తారు. They cry usually as they leave. నాట్ మోడర్న్ గర్ల్స్. Not the modern girls. పూర్వకాలంలో ఆ గర్ల్స్ అంత బాధపడేటువంటి వాళ్ళు. The girls in the ancient ఇప్పుడు days cry. మొన్న అమ్మాయిని పంపిస్తుంటప్పుడు చాలా ఏడ్చిపోయింది. And in fact, as she was taking leave from here, she went on crying. నేను చెప్పాను అబ్బాయిని ఎత్తుకొని రామ్మా, ఇంతవరకు తొందరపడద్దు అని చెప్పి నేను ఆశీర్వదించాను. And Bhagavan said, come here again with a child, don't cry like that. 2 చేతులతో చేస్తే మాత్రం కాదు సేవ, 4 చేతులతో చేయాలి. It's not enough if you serve with 2 hands, serve with 4 hands. ఇది రైట్.
And this is the right. This is left. And this is the left. Right always right. Right is always Left right. always left. Left has got to be left at one time or other. లెఫ్ట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు చెడ్డ పనులు చేస్తుంటది. Left always does bad activity. రైట్ ఆల్వేస్ గుడ్ వర్క్ చేస్తుంది. Right does good work. కనుకనే ఇప్పుడు ఆమెకు కొడుకైనాడు. And now she has a son. అది అడగడానికి వచ్చేసి అది ఎప్పుడు తీసుకొని రావాలి. And he has come here to seek Bhagwan's permission when he should bring them ఇట్లా here. ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా నువ్వు స్వామి ఆజ్ఞను తీసుకొని చాలా ఆనందంగా వాళ్ళు జీవితాన్ని గడుపుతూ వస్తున్నారు. Everything he acts according to the command of Bhagwan. వారి భార్య కూడా అక్కడే కూర్చొని ఉంది. His wife is also seated అందరు there. కూడా అమెరికా కాదు, జర్మనీ కాదు, జపాన్ కాదు, ఇటలీ కాదు, ఫ్రాన్స్ కాదు, ఎక్కడ పోయినప్పటికీ నువ్వు ఇతర ఇప్పుడు సాయి ఆర్గనైజేషన్ లీడర్ గా అయిపోయినాడు. No matter it's Germany or Japan or anywhere, Goldstein is the chairman of Sai organization. అమెరికా దీనిదంతా కూడా ఇప్పుడు గోల్డ్స్టీన్ చూసుకుంటున్నాడు. Goldstein is in charge of American Sai organization. చాలా మంచి వర్కర్. He's a very good worker. డిసిప్లిన్ వర్కర్. He's a disciplined డివోషన్ worker. వర్కర్. A worker with devotion. ఈ మూడు కూడా ఉంటున్నాయి. డిసిప్లిన్, డివోషన్, డ్యూటీ. He has got all the three sacred qualities: discipline, duty, and devotion. కనుక మీరు కూడా ఈ విధంగా ఆదర్శవంతులుగా ఉంటుంది. మీ బ్రతుకును మీరు బ్రతకండి, మీ సంపాదన మీరు చేసుకోండి, కానీ మీ సుఖాన్ని కూడా మీరు పొంది మంచి పేరును తీసుకొని రండి. You to earn money, you to do job, you be happy, but be ideal. కనుక గుడ్ నేమ్ తీసుకొని రండి. Get a good name. మీ తల్లిదండ్రులు కూడా తగినటువంటి శాంతిని అందించండి. Make your parents happy. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ, ఈ రెండింటిని మాత్రం మీరు మరవకూడదు. Never forget that mother is your ఈనాడు God. నీవు Father తండ్రిని is your నీవు God. ధిక్కరిస్తే రేపటి దినం నీ కుమారుడు నిన్ను ధిక్కరిస్తాడు. Today if you ఇది తప్పింది కాదు. రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. Today if you disobey your father, your son will disobey you tomorrow. That comes కనుక back నీవు to you as a భవిష్యత్తులో reaction, బాగుపడాలనుకుంటే reflection, ఈనాడు resound. నీవు వర్తమానం లోపల తల్లిదండ్రులను గౌరవించు. Therefore, in order to be safe in future, respect your parents today in the present. ఏ చెడ్డ పని చేసినా కానీ దానికి ఫలితం తప్పింది కాదు. You are bound to face the consequences ఏ of మంచి your పని misdeeds. చేసినా దానికి ఫలితం తప్పింది కాదు. You are bound to suffer the కనుకనే consequences. డూ గుడ్, So do good. బీ గుడ్ Be good. అండ్ సీ గుడ్. And see దిస్ good. ఇస్ ది వే టు గాడ్. This is the way to God.